कसे लगे। इसे तरह कौतक करते रस्ते दे विच जंगल दे विच ही लंगर पानी हुंदे सच्चे पातशाह जम्मू आ गए। सो मेरा कहण दा भाव सतगुरां ने आके कहण लगे पई थक्यो बिशाकां तुसीं ते तुसीं हुण आपां कीर्तन करना है ते साज खोलो ते शब्द पढ़ो। ते सच्चे पातशाह जी ने आप शब्द ले लिया। तुम राख लियो हम ते बिगड़ी, 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 राख लियो। कपूत और पिता को लाज जे भूल बिगाड़िया ना कर मैला चित, साहिब को ना लोड़िए न फुर बिगाड़, लाख लियो हब इस तरह सच्चे पातशाह आप कीर्तन करते हैं। ते बस फिर इउं नहीं सी पता हुंदा कि ऐस लोक विच बैठे हाँ कि किसी होर लोक क्यों। वो मेरा पातशाह वो वैरागी सी। वो जिस तरह संत गुरबख्श सिंह जी, भाई गुरबख्श सिंह जी रागी जिन्हां पास कदी बेअंत सिंह बिजली भी सिखदे हुंदे सन, ते ओ गुरबख्श सिंह होना एक कविता जोड़ी सी पढ़दे हुंदे सन कि आप वैरागी बन के सारी दुनिया वैरागी कीती है। इस तरह दी पंक्तियां वो पढ़ते हुंदे सन। ते सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह दी याद दे विच ओ कितों भी शब्द लेना, ओ मोड़ घेड़ के उथे उस चीज ते आ जाना, रंग ओहो ही बजना जेड़ा बिरहियां दा रंग हुंदा। सच्चे पातशाह तार दे इसे तरह कौतक करदे आ गए हन ते सरगोधे दी बार दे विच चले गए हन। उधर सच्चे पातशाह घोड़ियां दा व्यापार, घोड़ियां दा बड़ा शौक रखते सन। इउं सी कि सतगुरु प्रताप सिंह जी दे फार्म तो बाहर ना ते घोड़ा उदां दा कोई मिलदा सी ते ना गऊ ते ना मझ। उन्हां नूं गौरमेंट ने गोपाल दा तखल्लस दिता सी, भावें वो सी गोपाल ही सचमुच। क्यों कि वो कदी कृष्ण बन के गोपाल बन के आ जाता है, कदी कोई बन के आ जाता, मगर वो गौरमेंट ने सतगुरु प्रताप सिंह जी नूं गोपाल दा तखल्लस दिता सी कि इस तरह की गऊ किसे दे पास नहीं सी रह गई होर, ना इस तरह का घोड़ा। सच्चे पातशाह सरगोधे गए हन ते दर्शन मेले देंदे मौका बनिया कि कल नूं घोड़ियां दी नीलामी है, उथे घोड़े देखण जाना, उथे पहुंचना है। ते ये असी पिछलियां वार तां पढ़दे हां कि द्रौपदी ने याद किया, कृष्ण महाराज जी झटपट आ गए। भावें आप दे करके सामने लोकां दे नहीं होए, द्रौपदी नूं दर्शन दे दिते पे मैं आ गया तेरी रक्षा करने वास्ते। गुरु नानक देव जी नूं याद किया, बेबे नानकी ने सच्चे पातशाह मक्के तो चल के आ गए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं ओ याद किया सी, ओ बीबी ने ते जिन्हों पठाना ने घेरिया सी, बेअंत सिंह उसके पति का नाम सी, उसनूं मार दिता सी और उसके पुत्र नूं भी मार दिता सी। उथे याद किया सच्चे पातशाह ने जाके
उस पठान नूं मारिया और उसकी बीबी की रखिया की। ये कोई नवी गल नहीं, ये गुरु की एक निशानी हुंदी है कि जिथे उसनू याद करे जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावे, उत्थे नूं पहुंचदा है अंतरयामी सतगुरु। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਦੌੜੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਲਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਤੀ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 200 ਮੀਲ ਤੇ ਮੰਡੀ ਉਹ ਸੰਤ ਰਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਨੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਤੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਜਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਧਣ, ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਮਾਈ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੇ, ਤੋ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਰੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢਾਹ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਕਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਹਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤੱਕਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਂ ਨਾ ਆਈ। ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰੀ ਨਾਮ ਧਾਰੀਏ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਪਈ ਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾਨੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੜਕੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਠ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਘਟ ਘਟ ਦੀ, ਤੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਦੀ ਮੀਲ ਤੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਾਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਚੱਲ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਲ ਦੱਬਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਦੋਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ। ਖਰਿਆ 100 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਜਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਗੀ।
सो मेरा कहण दा भाव सरगोधे बैठे हैं सच्चे पातशाह ते किथे तरन तारण है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ पास ते इत्थे ਉਹ माई याद करदी है ते सवेरे हुक्म होया शनिवार तो बाद कहंदे पई ना कहेगा ਚੱਬੇ चलना है तरन तारण ਵੱਲ ਨੂੰ चलो आप अरदास कर लई ते बस हुक्म हो गया ते लाल सिंह पुछदा भाई नूं कहंदा भाई जी सच्चे पातशाह ने तो घोड़ियां दी नीलामी सी उत्थे जाना सीगा बचन होया सी प्रोग्राम बनिया सी भी ये की ओ कहंदे भाई वजीर सोहना ते बड़ी किरपा सी ओ कोल रहिंदे होए उन्हां ने पूर्ण सरदा सतगुरु प्रताप सिंह ते रखी असी कदे घड़ी क भर सतगुरां पास जाइए ते निरभै हो जाने ओ सारी उम्र कट के निरभै नहीं सी होया उन्हां कहा भी ये मालिक दियां मालिक ही जाने ते तू बस अपना पेट्रोल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक कर लै ते सच्चे पातशाह आके गड्डी दे विच बैठ गया अरदास कीती ते चल पे हुण इधर माई पाठियां नूं बार बार कहंदी है ते नाले कोठे दे उत्ते मस्तानी होई फिरदी आ कि मेरे प्रीतम ने आउणा पे पाठ दा भोग ना जे पायो ते पाठी कहंदे भी माई कमली है भई पाठ दा ना की पूरा हो चलिया पत्रे दो तीन रहिंदे आ ते इह कहंदी है भई ना की सतगुरां दे आए ते भोग पाउणा भी ये किदां है बस रस्ते साफ करदी फिरदी है दौड़ी फिरदी मस्तानी होई हुई है तां तुहानूं पता भी किन्ना सफर है कित्थे सरगोधा लैलपुर तो भी अगे ਉਹ ਝੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹਨ ਆ ਗਏ ਹਨ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਬੇ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਰੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਰ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੇ गुरु हरगोबिंद जी नूं कश्मीर खिच लिया सी उसने खद्दर बनाया सी तैयार कीता सी किते साडी भी इस तरह की खिच होवे सच्चे पातशाह अटक नहीं सकते ते ओ आई है बस लिटदी है हुण लिटी जांदी है सच्चे पातशाह कहंदे माई तू हुण उठ चल के उधर पाठी भोग पाउण वास्ते तैयार है लिटी जांदी है उदां ही घट्टे ना लिबड़ी सतगुरां नूं जफ्फा पा लिया सतगुर जी थापियां देई जांदे हन ते कहंदे हन तू बड़ी डाढ़ी है मेरा काम होर पासे सी होर पासे जाना सी तू इधरले पासे क्यों जिन्हां दी याद हुंदी है संत जवाहर सिंह जी सतगुरु प्रताप सिंह जी दे सेव दर दे कूकर उन्हां दे प्यारे अठे पैर उन्हां दी याद दे विच नेत्रां चों अथरू बहाउण वाले एक दिन हौका निकल गया साम नहीं सके अपने मन नूं कहंदे सच्चे पातशाह क्यों उन्हां दी क्यों ना सुनदा हो जद उन्हां ने ओदी याद दे विच केसां दे विच दही नहीं पाया केस नहीं नहाते जटां पए केस हैं जटां बना लई हन केसां दियां केसां नूं तेल नहीं लाउंदे मंजे ते सौंदे नहीं पैरी जोड़ा नहीं पाउंदे जिनके पिया प्रदेश तिनको शिंगार कैसे ओ इस अवस्था याद करदे हन सतगुरु प्रताप सिंह सतगुरु राम सिंह जी नूं सच्चे पातशाह इशनान करदे हन रंगून इशनान करके कशहरा बदल रहे हन एक कशहरे का पहुंचा सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी ने बदलिया है ते दूसरा कशहरा अजे बदल पहुंचा पाउण वाला है उस हालत दे विच सामने आके खड़े हो गए कहंदे तुसी बड़े डाडे कशहरा ते बदल लैण दिया करो जिन्हां दी याद है जिन्हां दा प्यार है ओ जिथे चाहण ओथे ओ सद लैंदे हन ओ महाराज कहंदे हन भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जै जै संत राह तैं तैं प्रगटाया हुण सच्चा पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह आ गया है उस माई नूं उसदी खुशी का अंदाजा लाओ जिसनूं कि ना कोई चिट्ठी पाई हुई है ना कोई स्नेहा भेजा है सच्चे पातशाह साख्यात कहंदे माई चल हुण चल के जल पानी ते छका कुछ करते सही ओ उसे तरह मस्तानी बौरी हुई हुई सच्चे पातशाह आए हन पाठियां ने पाठ का भोग पाया अरदास कीती और सच्चे पातशाह ने प्रसाद छकिया और कहन लगे भई तू कोई मौका कमौका देख लिया कर पर ओ कहंदी भी सच्चे पातशाह मेरा भी होर कौन तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसां सच शब्द निशान ओ मेरा सच्चा पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह सारियां नूं दर्शन दिंदे हन और होका दिंदी फिरदी ओ लोको देखो मेरा पातशाह आ गया है देखो मेरा पातशाह मेरा गुरु नानक आ गया जिस तरह भैन नानकी दा फुलका छकण वास्ते आया सी अज मेरे गरीबणी क्यों ओ कोई मायाधारी नहीं सी ओदा कोई होर कुछ नहीं सी मगर ओदे दिल दी आराधना जिहड़ी सी ते सच्चे पातशाह ने उसे तरह लिबड़िया कपड़ां दे नाल उहनूं छाती नाल लाया और उसनूं प्यार दिंदे हन क्यों कि ओ ते भगत वत्सल है उसनूं
कदे गऊआं नूं मेरे पातशाह सच्चे पातशाह ने गऊआं नूं जदों जाना ते गऊआं ने भी बूथियां चुक चुक देखना जदों कार मेरे सच्चे पातशाह दी उतरनी नहर दे पुल तो ते उन्हां मेरी बवाह हो गई है। मैनू उस प्रीतम की याद आ गई। वो सतगुरु दी कार वल बूथियां चुक चुक के हरमदियां हन, उन्होंने जफ्फियां च लैंदे हन, उन्हां दे उगाली करदियां दे वो झग नाल बूथे लिबड़े हन। सच्चे पातशाह घाह दियां तिड़ा उन्हां दे मूंह च देंदे हन। धन सन वो गऊआं जिन्हां ने इन्ना प्यार लिया। प्रीतम सिंह कवि जिहड़ा सतयुग अखबार का एडिटर भी रह चुका, उसने कहा एक दिन व्यंग दे विच, कहंदा सच्चे पातशाह तुहाडे किस तरह का चोगा पाया हुंदा है, तुसी इन्हां नूं जफ्फियां च लै प्यार करदे, इत्थे जफ्फी च लै लेना। मेरे अपने चशमदीद वाकिया है ते उन्हां दे कन्नां दे पिछे खुर करनी ते इन्ना प्यार करना। ते ओ जिस वेले प्रीतम सिंह कवि ने आखिया ते उन्होंने व्यंग च ही उत्तर दिता, कहंदे साडी किहड़ी घर वाली जिहदे नाल असीं प्यार करना है। ते उन्हां गऊआं नूं इन्ना प्यार देना, बस वो कोई मारखोर पशु होवे कुछ होवे उन्हां दे इस तरह जिद्दां चरनां ते मत्था नहीं टेकदा हुंदा। वो गऊआं उन्हां दा प्यार लै लै के वो सारी दुनिया दे विचों अव्वल नंबर घिओ दुध वास्ते हो गईयां। जिन्हां गऊआं नूं मरण दे पिछों भी 5-5 हज़ार रुपया गौरमेंट वल्लों वजीफे वल्लों मिलदा रहा, वो मेरे सतगुरु प्रताप सिंह दे फार्म दियां गऊआं। सच्चे पातशाह हुण माता दानी नूं दर्शन मेला दे के आए हन ते इधर पटियाले दी रियासत अल मलेरकोटले दे लागे एक पिंड मेला है। मैनू उस पिंड का नाम विसर गया, मैं उस पिंड गया आया सां। ते सच्चा पातशाह पशुआं दा एडा शौकीन सी कि तुरे जांदे देख लेना, कोई गऊ चंगी, कोई बैल चंगा, कोई मझ चंगी, उन्होंने देखण वास्ते तुर पैना। इत्थे तुहानू पता ही है कित्थे नकोरो है 100 मील ते, लंगर पानी इत्थे छकना, आसा दी वार तो उठदे सारी नकोरों नूं तुर पैना। उत्थे उन्हां फार्मां दे विच गऊआं देखदे फिरना, क्योंकि वो गोपाल सी, वो सही लफ्जां दे विच गऊआं दा रक्षक सी और उहदे मन दे विच एडा दुख सी गऊआं वास्ते कि एक हर एक नामधारी दे घर गऊ होनी चाहिए है। मैं इत्थे टूक मात्र एक होर अर्ज करके अगे चलना कि जदों श्याम सच्चे पातशाह दी साध संगत जिहड़ी रहिंदी है ते ओथे जदों लड़ाई जर्मन दी जंग जदों होई सन 39 दे विच, उदों जापान दा उधर हमला हुंदा सी, बमबारी हुंदी सी। सच्चे पातशाह ने दर्शन दिता एक अरब नूं, मुसलमान नूं। उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने क्यों दर्शन दिता? वो प्रेम देखता है। सतगुरु जी सन 34 जद गए, कीर्तन हुंदा आसा दी वार दा, वो मोया गया, दर्शन करदा है ते मगर अपना तुरक दा जामा देख के कहंदा भी मैनू ये तां लोग सुचम बड़ी करते हैं, मैनू कित्थे लागे आउण देणगे, पर जे मैनू एक बार जफ्फी पा लैण देवे मेरा भी जन्म सफल हो जाए। अंतर दी जानन वाला मेरा सतगुरु प्रताप सिंह आसा दी वार दे कीर्तन तो उठे हन। भाई नूं कहंदे करंडी दे भाई, करंडी दी बुकल मार के उन्होंने आवाज मार के कहंदे आओ अरब जी अपनी इच्छा पूरी करो। जफ्फी पा ली है। उस अरब की की हालत हुई होएगी उस वेले जिसने अर्ज नहीं की, जिसने अंदरों मंग की है कि मैनू सतगुरु जी छाती नाल लाउण। वो अरब नूं निहाल कीता, उसे नूं दर्शन दे के कहंदे जा जाके साडे कूकियां नूं नामधारियां नूं कह दे कि हर एक सिख घर दे विच गऊआं रखो, गऊआं दा दुध घिओ छको और उस गऊ दे घे दीयां वरनियां करो, अखंड पाठ करो। साध संगत जी मेरी बवाह है जी, मेरे हौलेपन ते कमजोरी ते हासी नहीं करूं। मेरा सतगुरु प्रताप सिंह मेरे सामने, मैं अर्ज करदा सी, उथे गए एक स्थान है बड़ा मारखोर, वो पिंडां दे विच सारे मशहूर है, जिस पासे वो पैरियां खान जांदा है उसनूं मोड़न नहीं कोई जांदा,
एडा मारखोर आ बंदा, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸ ਸਾਨ ਦਾ, ਐਨੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਈ ਐਡਾ ਕੋਤਲ ਵਰਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ ਉਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਰੱਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਘਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਖੜਿਆ। 20-25 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ, ਕਿਤੇ ਗਲ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਰੱਸੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰੱਸੇ ਸਾਰੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਂਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੱਥਰ 'ਚ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਟ ਕੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਟੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਗਈ ਸੀ ਭੈਣੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਵਰਨੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਅਸੀਂ ਵਰਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਲਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੇਰ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਵਰੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਰੇਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਪਰ ਲੱਥੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ 1.5 ਇੰਚ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਰੌਲ, ਇਦਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਗਾਗਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲਈ ਆਉਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਸੈਪਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਛਣਵਾ ਕੇ, ਛਾਣਨੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਕੇਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੀ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਖੋਜੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋ ਪਏ। ਕਾਫੀ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਯਕ ਨਗਾਹੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਾਇਸ ਬਸ ਬਵਾਦਰ ਕਾਇਮਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਦੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਗਿਆਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਦਸਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
उस वेले ही सीधा दस्तारा करके आ गए ते कहंदा सच्चे पातशाह मैनू अमर छका के सोध रखा दो। वड्डी सोध रख ली थी इन्होंने। ओ अपना उथों कारोबार छड्ड के एडा मोहत होया, वो सतगुरां दी हजूरी च भैणी साहब आ गया और भैणी साहब उसने आके अपनी हिकमत शुरू कर दी जिहड़ी कि साडे नामधारियां दे बहुत ही फिट आउंदी। जिहड़ा कि सानू हुक्म नहीं सी सतगुरु राम सिंह दा कि तुसीं बई अंग्रेजी दवाई वलैती दवाइयां नहीं वरतनियां। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਔਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੋਲਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕੱਟੜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਨ 58 ਚ, ਉਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਥਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇ ਬਣਾਇਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਨੀ ਪੱਤੇ ਗਿਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਟੜ ਏਡੇ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਭਜਨ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਵੀ ਫੇਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਨ ਕਰ ਉਰੇ, ਭਜਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਰਸਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਦੱਸ ਪਾ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਨਾਵਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਏ ਹਨ ਦੇਖਣ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੂਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਭਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ।
मैं कल ही एक पुस्तक पढ़दा सी, वो एक विद्वान ने स्वामी चिदानंद ने लिखी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ मैं अजे पढ़नी है, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਉਹਨੇ हिंट दिता है कि जिस जगह ते तुसी भजन करदे हो ना, वो जगह थोड़ी निश्चित होनी चाहिए। क्यों कि उस जगह ते माहौल ऐसा बन जाता है, उस जगह का वायुमंडल ऐसा बन जाता है कि जिथे बैठ, जिस तरह तुसी एक वर्कशॉप बना लेंदे हो, ठीया ला लेंदे हो, उत्थे सारे हथियार पे हैं, उत्थे जाके तुसी मिनटां सकिंटां दे विच झटपट काम कर लेंदे हो। जद ठीया नहीं लगाया, हथियार नहीं, तुहाडे पाओ जुगाड़ नहीं, ते तुसी भावां किड्डे कारीगर भी हो, ते तुसी नहीं वो काम नूं सरंजाम नहीं दे सकदे। सो भैणी साहब दी धरती, जिथे सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने इन्नी बंदगी की, जिथे गुरु हरि सिंह जी ने इन्नी बंदगी की, जिथे सतगुरु प्रताप सिंह ने इन्नी बख्शिश की, और जिथे संत केसर सिंह जी चुप वर्गे, आखो धन सतगुरु हरि सिंह, सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह उन्होंने लियाए हैं, कहते हैं चुग चुग के साधा नूं लियाउंदे हन। भैणी साहब कहते उत्थे भजन बाणी करन वालियां दी लोड़ है। उस थां ते गुरु राम सिंह दा लंगर, ओदियां जिहड़ियां फौजां लाडलियां हन, जिहड़े ओदे लाडले हन दूले सिख, उन्हां दी उत्थे लोड़ है। संतां नूं केसर सिंह उन्हां नूं लै आए, ते उन्हां दा नां चुप भी इसे ते सी। ओ घोड़ी तो डिग पए सन छोटे हुंदे, ते उन्हां दी बांह टुट गई सी सज्जी, ਇੱਥੇ इदां ही रहिंदी सी, ਉਹ ठीक नहीं सी होई, ते ਉਹ चुप ही कर गए सन। उन्हां दा नां इसे ते चुप सी, भजन ही करदे, अठे पैर ही मोह नहीं सी उन्हां दा। उन्हां दा नां संत केसर सिंह जी चुप। 3 केसर होए हन, तिन्नां केसरां ने नामधारी पंथ नूं महका दित्ता सी। उस वेले, उस वेले दी मिसाल नहीं मिल सकदी कि जिहड़ा उथों दी लागेओं दी लंघ जांदा सी, उस महक दे नाल फंडिया जांदा सी। संत केसर सिंह जी चविंडे वाले, संत केसर सिंह जी मुहावे वाले, ते केसर किली, ते संत केसर सिंह जी चुप, जिन्हां दा मैं अर्ज करदा, ते उस धरती ते आके सिमरन करते हैं, बाहर जाके टिब्बियां च एकांत, ते उत्थे जुड़ गए हैं, ते समाध लग गई है, बैठे हैं रेत दे टिब्बे दे कोल, ते ओ रेत जिहड़ी ना, ओ पहला आप भी टोआ छोटा जिहा पटिया, उहदे विच बैठ गए, और रेत हवा ने कर कुर के रेत दे विच ही दब होए हैं। 3-4 दिन आए ही नहीं, सिमरन करते हैं उत्थे ही, एक मिक हो चुके हैं अकाल पुरख दे नाल, पता ही नहीं कित्थे बैठे हैं। ते सतगुरु हरि सिंह जी नूं कद शांत पैंदी है, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਲੱਭਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਖਰਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਬਹਾਰੂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਭਜਨ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਫੁਰਨਾ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇਖ ਆਏ ਆ, ਭਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮਧਾਰੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਏ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਡਤੀਰਥ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਹਰੀਪੁਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਅ ਦੀ।
ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਨਿਕਲਿਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਚੱਕਰ, ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੇਰ ਉਹ ਤੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵਡਤੀਰਥ ਦੀ ਸਾਖੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸੁਹੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬਿਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਹੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਸੰਮਤ 1977 ਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1949 ਬਿਕਰਮੀ ਚ, 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਗੜੀਏ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਏ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਏ ਮੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਠਾਹ ਕਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਢਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਤ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪੋਤਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰੰਗੂਨ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ ਘਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਖਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੋ, ਚਲਾਂ ਤੇ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਤੁਕ ਪੜਦੇ ਸਾਰ ਬੂਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਤਜੁਗ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ, ਅਸੂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਗਤਾਂ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਰਵਦਾਸੀਏ ਵੱਖਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੋਟੀ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਲਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪੀਂਦਾ? ਜਦ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਵਦਾਸੀਆ। ਬਸ ਫੇਰ ਚੜ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੀ, ਠੁੱਡਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ।
मैं वो 2 प्रसादे लै चुका, मेरा भी पता नहीं किसी नूं कि नलके दा पानी पींदा, मरे मेरे चिट्टिया कपड़ियां नाल देख के किसी ने मैनूं कहा नहीं। मैं वो प्रसादे लै बाहर नूं उठ के आ गया, उस बिरध दे मगर गया ते उस बिरध नूं एक पहरेदार अजे भी धक्का ला के ते लई जांदा रमदासियां दे घरां वल नूं ते नाल कहिंदा की है, ये तुसीं मर्यादा दे विच फर्क पाउंदे हो, जद तक तुसीं ये काम नहीं करते। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने इन्ने पाठ कीते, इन्नियां वरनियां कीतियां, गुरु राम सिंह दे दर्शन इसे ते नहीं हुंदे कि तुसीं मर्यादा च विघन पाउंदे। इस तरह दे उसनूं शब्द कहिंदा लई जांदा ते ओ जाके केर सिंह कहिंदा कि तूं भलिया लोका भई जाके प्रसादे वरता, मैं इहनूं छड्डिया होना गां। उस बाबे नूं लै के तुर पिया, उसनूं पुछया, छेड़िया, ओ कहिंदा पुत्तर मेरी ना तू कहानी छेड़, मैं ते इसे तरह कई बारी धक्के खाधे आ ते तू काहनूं मेरे बदले आया, क्यों कि वो पता नहीं किहड़े रूप च आ जाए। पता है ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों लंगरां दी परख कीती ते जाके लंगर मंगदे हन, जे तो भी कवेले लंगर मंगदे हन, जदों तैयार नहीं तो किसी ने कहा भाई तेरे पे दा नौकर इत्थे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया ते भाई नंद लाल पा चले गए। कहंदे उहनूं कहंदे प्रसादा चाहिदा, वो कहंदे महाराज उहने भी पछाणिया नहीं, कहंदा बैठ जाओ, दाला अद्धा खरीद चुका ते आटा मैं गुन्नना, हुणे ही प्रसादे ला। वो कहंदे मैनू काली, मैनू इदां ही दे दे। ते सतगुरु गोबिंद सिंह जी ने ओह अध बुझा आटा ते ओ अध रिझी दाल ओ सिर दे उत्ते उदां ही बिना जिहा रख के तो देगचा चक के ले आंदा, तो दीवान च रख लिया सी। फिर पुछया भी कौन कौन लंगर चलाउंदा है, भाई कौन कौन लंगर चलाउंदा, ते फिर दगे दसन फलाने दा लंगर चलदा, फलाने दा। सतगुर कहंदे भी मैं तो सारे फिर के आया, मैनू किसी ने रोटी नहीं दी, मैनू सिर्फ भाई नंद लाल ने अध गुझा आटा ते आ दाल अध रिझी मैनू मिली है। ये सानू पछाण नहीं आउंदी। ओ जिस तरह ओ मेमने दे मगर लई फिरदा है भाई राम सहाय, ते ओ हुण ओ कहंदा केर सिंह कहंदा कि बाबा छड्ड तू इस झेड़े नू, भई आ लै प्रसादे दो ते तू छक ला, तू बहुत भुखा है ते मैं जाके छक लांगा। ते ओ बाबा की कहंदा, ओ कहंदा तुसी जिन्ने मर्जी पाठ कर लो, जिन्नियां मर्जी वरनियां कर लो, जद तक तुसी भुखे नू जां किसे दुखी दा दर्द नहीं बढ़ाउंदे, ओ गुरु राम सिंह दा हुक्म क्यों, ओ कोई व्यक्ति होएगी खरिया की रूप धारिया सी। ओ कहंदा गुरु राम सिंह दा हुक्म ते है कि गऊ दी रत दी भिजी हुई छुरी हत्थ दे विच होवे, ओ भी जे तुहाडे लंगर तो भुखा जाएगा तो तुसी कहो भी गुरु राम सिंह साडे ते नाराज हो गया, ओ साडे घरों गुरु राम सिंह भुखा चला गया, ते मैं ते एक इंसान सी, मैं ते प्रसादा लेना सी, मैनू प्रसादा दिंदे मैं चला जांदा, छक लैंदा। ओ कहंदा लै तू बाबा प्रसादे लै ला ते तू छक ला ते मैं जाके लै लांगा। ओ कहंदा भी इउं कर पुत्तर, भई ठहर मैं जरा चीता छड्डिया वां। बूझियां दे ओले हो गया, चीता छड्डण गया, मैं घड़ी उडीक बिंद उडीक घर कौन मुड़े, जद जाके देखना उत्थे कुछ भी नहीं। ओ कहंदा मैं बेवस हो के लिखिया कि मैं तकिया ओ राम सी। इस तरह पता नहीं किहड़े रूप च आउंदा। सो मैं अर्ज करदा सी सतगुरु प्रताप सिंह मेरा सच्चा पातशाह कहंदा असीं प्रीतम दी सिख लैके आए हां, असीं प्रीतम दी याद विच ओहदे दर्शन दे वास्ते असीं इत्थे पाठ करन आए हां, असीं तपस्या करन दे वास्ते आए हां, जोधरी करन दे वास्ते आए हां। साडा काम नहीं किसे नाल आडा लाउणा। बणिया कि उस खूह च कीड़े पै गए। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ 60 ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਸੋਹੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਹ ਲਾ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। 8 ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਖੂਹ ਥੋੜੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਵਾਲਸਰ ਗਏ ਨਾ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਮਹਾਜਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕਿ ਭੀਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਜੂਣਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਭੀਤਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੌਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਿੜੇ ਹੋਏ ਸੋਧੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੌਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ,
बड़ा कोशिश करते हैं, साफ करते हैं, कीड़े नहीं खत्म होंगे। पता लगा भी सियाणे शरीर भी सी, कहंदे तुसीं सिखां नूं उस दिन पानी लैणों रोकिया सी, ये होवे ना तां किते उन्हां दी ना किते भुल बगी होवे ते तुसीं ओ मतंग रिखी जिहड़ा सी ओहदे सरोवर दे विच ओ पंपा सर दे विच कीड़े पै गए सन ते तुसीं ओ भीलनी दे चरनां नाल सीख होए सी। चल के अर्ज करके देखो। सच्चे पातशाह दे पास अर्ज कीती। मेरा ख्याल उस सिंह दा नां झंडा सिंह सी, जिहड़ा जल लैन गया सी, जिन्होंने इट्टां वट्टे मारे सन। उन्हें कुछ नहीं सी किया, सबर दे नाल आ गया सी। ओ फिर सतगुरु जी पा अर्ज होई। सतगुरु कहंदे भाई ये तां घट घट माधो जी है, जिहदा तुसीं निरादर कीता ओहदे चरण धो के पाओ, जल ठीक हो जाएगा। ओ रामचंद्र जी ने तां त्रेते युग दे विच ओ सरोवर पंपा सर दे कीड़े हटाए सी। आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी ने ओ सिख दे चरण धोआ के ओहदे विच पाए और खूह दे कीड़े हट गए। और ओ मेरे सतगुरु दा वड्डा प्रताप। ओ मैं हुण इत्थे की संकोच करदा, एक बारी रीत कह लेने हाँ, ते सतगुरु दा जस जो है ये ते समुंदर है। मैं इहदे विचों एक मच्छी रूप मैं समुंदर दा किस तरह अंत लै सकदा हाँ, एक बार कह लईए। साईं मेरा दाना बिना सार न जाना तेरी, साईं मेरा दाना बिना सार न जाना तेरी, सार न जाना, सार न जाना, सार न जाना, सार न जाना, सार न जाना तेरी, साईं मेरा दाना बिना सार न जाना तेरी, साईं मेरा दाना बिना सार न जाना तेरी। सो गुरमुखो, मैं एक तुच्छ बुद्धि वाला पांबर जी थोड़े दर दा कूकर, मैं बहुत भुलां कीतियां होणगियां। सत श्री जाही कुल में प्रगट होन, ताही कुल गाना, उनका दस गुरिंद को मेरी है प्रणाम। कहो कबीर तुम समरत दाते, कहो कबीर तुम समरत दाते, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, कहो कबीर तुम समरत दाते, कहो कबीर तुम समरत दाते, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, सतगुरु दैवत चार पदार्थ, तीन समाए एक सिद्धार्थ, कहत चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, कहो कबीर तुम समरत दाते, कहो कबीर तुम समरत दाते, चार पदार्थ देत न बार,
माने का दे दरबार दुध बिन तुरत कर को मेरी दर्शन दीजे खोल दीवार दर्शन दीजे खोल दीवार कहो कबीर तुम समरथ दाते कहो कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ धन धनी तुम धन धनी उतार किया तुम धन धनी उतार किया रवनन दुनियत को जात तुम्हारे कहो कबीर तुम समरथ दाते कहो कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ से धनवार चार पदार्थ से धनवार कहो कबीर तुम समरथ दाते कहो कबीर तुम समरथ दाते चार सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने लई गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह गुरमुखो मैं हुक्म अनुसार अज फिर सतगुरु प्रताप सिंह का जस करन लगा हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह दे कौतक जिहड़े हन वो निराले हन उन्हां दा असीं पारावार नहीं पा सकते। वो जिवें जिवें किसी साधु संत महात्मा ने कोई देखे कोई लिख दिते ते ओ असीं सुन पढ़ के असीं अपना जन्म सफला कर सकते हैं। संसार च चीज़ां दी जिन्हां दी लोड़ है ज्यादा दुध पोती गिणिया जांदा कि फलाना दुध पुत वाला हर एक पदार्थ ना जिहड़ा रजिया होवे उहनूं कहिंदे दुध पुत वाला। दुध और पुत ये दो चीज़ां बहुतियां ज्यादा जरूरी संसार से हैं। क्यों कि गुरु नानक देव जी ने भी कहा जिस वेले मक्के च पुछया उन्होंने वो कहन लगे कि तू गृहस्थी आ तेरे कहंदे पुत्र भी आ तू फकीर भी बनया है। ते सतगुर कहन लगे औरत ईमान है पुत्र निशान है ते दौलत गुजरान है। इस तरह उन्होंने फरमाए भी ये चीज़ां सारियां जिहड़ियां इन्हां दे नाल ही साधु बन सकदा है। इन्हां तो बगैर वो ठेडा खा जांदा है। इस कथा मैं अज नहीं जाना। एडे एडे साधु महात्मा ऋषि मुनि
जिन्हां दीयां हड्डियां रह गईयां सन मगर वो गृहस्थी नहीं सी, वो फिर अखीर नूं आके ठेडा खा गए। चैतन माया ने उन्होंने पटका के मारिया। कोई गुरु का सिख जिहड़ा सतगुरु दे लड़ लगा होवे उहने इन्हां पदार्थां नूं ठुड दे नाल रोड़िया होएगा। सो सतगुरु नानक देव जी ने यह फरमाया, उन्होंने तां ही आप पहले शादी करवाई और 2 पुत्र पैदा हुए, गृहस्थी बने, फिर उन्होंने संसार दे भले वास्ते अपना दौरा करके उन्हां लोगों का भला भी किया। सो असी संसारी लोग जदों इस खास करके पुत्र की थोड़ हुंदी है ते बहुत कुछ दुनिया करती है और दसन वाले भी बड़ा ही कुछ करा देंगे उन्हां तो, टूने यादू ते कई कुछ दूसरियां दे बच्चियां तक मुरवा देंगे हैं। जलंधर शहर उत्थे कई वारदातां इदां होईयां, पर वो इउं नहीं पता कि किसी का कोठा ढा के अपना बनाउणा किन्ना पाप है। वो फिर अंत नूं वो धोखा दे जांदा। साध संगत का एक पासा ऐसा है, बाणी जिस तरह लिखिया कि 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। 4 पदार्थ केड़े केड़े हन? धर्म, अर्थ, काम ते मोह। धर्म ते अपना जिहड़ा धर्म है ये धर्म ते अर्थ माया जिहदे नाल अर्थ सरदा सारा ही। धर्म, अर्थ ते काम, कामना जो भी मन दीयां इच्छावां हन ते मोक्ष मुक्ति, ये 4 पदार्थ इन्हां दे वास्ते दुनिया जप प्रयोग ते होर बड़ा कुछ करदी है। साध संगत दे विच ये सुखैन ही मिल जाते हैं। जिहड़ा शरीर कोई साध संगत की सेवा करे और निष्काम होके करे उन्होंने ये सुखैन मिल जाते हैं। बहुत वारदातां अपने चश्मदीद हन, पर मैं अज जिस वारता नूं तुहाडे अगे आखण लगा हाँ वो सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह दे टाइम की वारता है और मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह की बख्शिश नाल किस तरह सूके हरे किए खिन माहें अमृत दिष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरदेव। ओ ननकाना साहब शेखूपुरा का जिला, ननकाने साहब के लागे कुछ मीलों ते एक पिंड का नाम कोट, उथे सिखां दे घर संत उजागर सिंह सतगुरु प्रताप सिंह जी दे लड़ लगे। उन्हां भजन पुछया और भजन पुछ के ते ओ नामधारी सिंह सज गए। उन्हां दे ताए संत ज्वाला सिंह जी ते एक सरदार बीर सिंह जी, 2 उन्हां दे ताए ते दोनों ही नपुत्रे। बहुत कुछ भी कीता, दूसरी शादी भी की, पर नहीं हो सकिया लड़का बच्चा ते दोनों ही घर उन्हां दे ओ वेले जा रहे हैं। जिमींदारां दे टब्बर हन ते जमीन बड़ी प्यारी हुंदी है। मन च दुख भी हुंदा बड़ा भई साडा जे कोई वारिस ना होया ते ये साडे शरीक संभालणगे, ये बड़ा दुख हुंदा। ते उजागर सो होनी एक दिन अपने ताए नूं ज्वाला सिंह नूं कहण लगे, जिन्हां दी उम्र 65 साल दी है। उन्हां नूं कहिंदे कि ताया जी किवें बैठे हो उदास जै, भई कोई उपाय कर देखो। ओ ताही रो पै और उन्होंने ये भी रोष प्रगट किया, कहंदे पुत्र सानू पता है कि साडी उम्र लंघ चुकी, हुण बच्चा किथे सुकियां ठींगरां नूं किथे फल लगना है। 65 साल की उम्र मूंह ना कह लैनी है। ते दूसरा वड्डा जिहड़ा बीर सिंह जी दा नाम उसदी 70 साल दी। ते ये तो सानू पता ही है भई भड़क नूं ये साडियां दोवें ढेरियां तैनू जाणियां, पर
ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ, ਭਈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਚਰਨ ਪਵਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਸ 4 ਪਦਾਰਥ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਦਾਰਥ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੌਣ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਹੋ, ਉਦਾਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹੋ। ਸਰਵਣਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਜਸ ਤੁਹਾਰ, ਸਰਵਣਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾ, ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤੇ ਬਸ ਦੌੜ ਪਏ ਹਨ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆ ਗਏ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਬਈ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਈ ਮੇਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ 2 ਹਨ, ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਝਟਪਟ ਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦੇਤੀ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਜਾਗਰ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਓ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਫੇਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਜਥੇ ਆਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਰਧਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਠਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੜ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਖੈਰ ਪਾਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਫੇਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਰਧੋ 7 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, 7 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਰ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮ ਮੀਪ ਸੁਦਾਮਾ, ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮ ਮੀਪ ਸੁਦਾਮਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ।